لاک ڈاؤن رکنے کے بعد لوگ سب گھر چنا جا رہا ہے. یار یہ انصاف نہیں ہے, یہ مسلمان ملک ہے یار. 90,000 کے نام پہ دھبا مل رہا ہے. ان کے مکانات کو لیز کر کے دیا ہے, ان افسران کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ کراچی شہر جو ہے قبضہ مافیا کے شکنجے میں تھا, اس سے پہلے میں ایکشن نہیں لے سکتا تھا. ہم نے ہر ایک چیز چیک کی. ہم خود اس بلڈنگ میں رہتے ہیں اور ہمارا جینا مرنا اس بلڈنگ کے ساتھ ہی ہے. 4,500 افراد کو ہٹا کے 3.5 کروڑ کی آبادی کو اگر سیو کرنا تو یہ نقصان کا سودا نہیں ہے. شہر کراچی 70% ریونیو دینے کے باوجود 100% مسائل میں گھرا رہتا ہے. پارکنگ مافیا, واٹر ہائیڈرنٹ مافیا, قبضہ مافیا, منشیات فروشی, بھتہ خوری, ٹرانسپورٹ دھکا وصولی, بجلی کنڈا گردی, عطائی معالج اور جعلی ڈاکٹرز, گاڑیاں اور موبائل سنیچنگ, اغوا کاری, پولیس گردی, غنڈہ ٹیکس اور رشوت خوری کون سے ایسے جرائم ہیں جو شہر قائد سے اپنا خراج نہ وصول کر رہے ہوں؟ انہی میں سے ایک غیر قانونی تجاوزات مافیا ہے جس میں سرکاری اور غیر سرکاری نامعلوم لٹیرے سبھی شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق کراچی میں 35,000 غیر قانونی تعمیرات موجود ہیں جنہیں انتظامی طور پر 19 مراحل میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ غیر قانونی تجاوزات پارکس, نالوں, ایس ٹی پلاٹس, ایمنسٹی پلاٹس وغیرہ پر تعمیر کی گئی ہیں. شہر کراچی میں 3 دہائیوں سے قبضہ مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. چائنا کٹنگ, غیر قانونی پورشنز کی تعمیر و فروخت اور سرکاری اراضی پر تجاوزات نے شہر کی شکل بگاڑ کر رکھی ہے. تجاوزات کے خاتمے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ گاہے بگاہے آپریشن لانچ کرتا ہے, لیکن آپریشن کے بعد دوبارہ تجاوزات اپنی پچھلی شکل اختیار کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے تجاوزات کے خلاف لیے گئے از خود نوٹس سے غیر لیز شدہ زمینوں اور ریلوے اراضی پر قائم تجاوزات کا حکم انہدام جاری ہوا اور کراچی انتظامیہ غیر معمولی حرکت میں آئی. تعجب اس بات پر ہے کہ جب تجاوزات کی تعمیر ہو گئی اور رہائش اختیار کر لی گئی تب حکومتی اداروں کو یاد آیا کہ سرکاری اراضی پر قبضہ ہوا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجاوزات قائم ہوتے وقت انتظامیہ کہاں غائب تھی اور شہر کراچی کے رہائشی اور تجارتی علاقوں کے تجاوزات کا ذمہ دار کون ہے؟ شہر کراچی میں اعلیٰ عدلیہ کے حکم انہدام پر انتظامیہ ایک بار پھر حرکت میں نظر آ رہی ہے اور تجاوزات کو منہدم کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. حالیہ کارروائی میں کراچی ایسٹ کے علاقے گلشن میں پویلین اینڈ کلب اور الادین امیوزمنٹ پارک سے متصل 650 دکانیں اور ایک شادی ہال کو انتظامیہ نے آنن فانن منہدم کر دیا. دکانوں کا سامان منتقل کرنے کی مہلت بھی نہ مل سکی. سارا سامان سڑکوں پر دھر دیا جس پر دکانداروں نے بہت سا سامان چوری ہو جانے کی شکایت بھی کی. ٹیم گرفت نے الادین امیوزمنٹ پارک کے اصل حقائق کو جاننے اور انتظامیہ اور متاثرین کا موقف منظر عام پر لانے کے لیے رخ کیا الادین پارک کا. اس وزٹ میں ٹیم گرفت کے ہمراہ ڈائریکٹر ایسٹ اینٹی انکروچمنٹ خورشید مکرم بھی شامل تھے. انہوں نے اس واقعے کی تفصیل بتائی. ناظرین, سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں کافی زیادہ دکانیں وغیرہ جو تھیں ان کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے. جو ایگریمنٹ تھا, ایگریمنٹ کے تحت تقریباً یہاں پہ 250 دکانیں ہونی تھی, لیکن یہاں پہ اطلاعات کے مطابق تقریباً 600 دکانیں ہو چکی تھیں, جس کے بعد اب یہاں پہ آرڈرز آئے ہیں اور آرڈر آنے کے بعد اب یہاں پہ ڈیمولیشن کا کام جاری ہے. اس کے ساتھ یہاں پہ قریبی پویلین اینڈ کلب ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیں کہ جو ابھی ڈیمولیشن کا کام آپ کا ہے, آگے چل کے آپ کتنے دیر میں سمجھتے ہیں کتنے دنوں میں یہ کام مکمل کر لیں گے, اور ساتھ میں پویلین اینڈ کلب کے اندر جو کام آپ کے ڈیمولیشن کی کارروائی جاری ہے وہ کب تک مکمل کی جائے گی؟ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کام کر رہی ہے. 100-150 کا عملہ ہمارا کام کر رہا ہے. پیچھے دیکھیں ہماری چین والی مشین کام کر رہی ہے. پیچھے کلب میں جو جتنے بھی
स्विमिंग पूल, शादी हॉल और जो जितने भी गलत है वो भी मिसमार किए जा रहे हैं। तकरीबन 30% हमारा काम आज हो चुका है। दुकानें मिसमार हो रही है, आपके सामने काम हो रहा है, पीछे भी हमारा इस काम कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से, क्योंकि बड़े बड़े बेसमेंट में भी दुकानें, अंडरग्राउंड भी दुकानें, जिस तरह से मलबा उठता रहेगा हमारा काम आगे बढ़ता रहेगा। ये पूरा डिमोलिश किया जाएगा? पूरा डिमोलिश किया जाएगा। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको पार्क की शक्ल में बहाल किया जाए। 25-30 साल पहले जो अलादीन पार्क था उसकी शक्ल में बहाल किया जाए। इंशाल्लाह ताला हम उसी की शक्ल में बहाल करेंगे और उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। नाज़रीन, ये कार्रवाई अलादीन के ऊपर जो तमाम दुकानें वगैरह तजावुज़ात कायम कर दी गई थी उसको डिमोलिश किया जा रहा है। इसके बाद हम जाएंगे पवेलियन एनक्लेव और वहाँ पे भी देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे डिमोलिशन का काम जारी है। अलादीन पार्क से मुत्तसिल 52 एकड़ अराजी जो कि पब्लिक पार्क के लिए मुख्तस एमिनिस्ट्री प्लॉट था, 1995 में उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीमुज़्ज़मा सिद्दीकी की जारी करदा लीज पर कमर्शियल मकासद में इस्तेमाल होता रहा। बाद अज़ां 650 दुकानें और एक शादी हॉल भी कायम किया गया। 1995 से 2014 तक इंतजामिया की जानिब से 7 ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनसे कमर्शियल सरगर्मियों की वाज़ेह इजाजत साबित होती है। ये एग्रीमेंट कुछ इस तरह से थे। 1995 में सिंध हुकूमत की जानिब से सफारी पार्क की राशिद मिन्हास रोड से मुत्तसिल अराजी को एम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। मई 1995 में ज़ोडिएक जॉलैंड से एग्रीमेंट हुआ जिसमें 25 साल तक सब लीजिंग पर पाबंदी आई थी। अप्रैल 1996 में नया एग्रीमेंट तय हुआ जिसमें ए जॉयलैंड को सब लीजिंग की इजाजत भी फराहम कर दी गई। अप्रैल 1996 में ही ए जॉयलैंड को एक और एग्रीमेंट में सब लीजिंग की मजीद इजाजत देते हुए रेस्टोरेंट्स और हर किस्म के रिटेलर्स को सामान और सर्विसेज मुहैया करने की इजाजत दी गई। मार्च 1998 में एक ज़मीमा जारी किया गया जिसमें 1995 के एग्रीमेंट के तहत सब लीजिंग की इजाजत खत्म कर दी गई। अक्टूबर 2004 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से ओपन पब्लिक ऑक्शन के तहत कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए खरीदो फरोख्त की इजाजत दे दी गई। सितंबर 2014 में केएमसी ने पवेलियन एंड क्लब को अलादीन एम्यूजमेंट पार्क का हिस्सा बनाते हुए बैंक्वेट हॉल, सोशल गैदरिंग और इवेंट्स की इजाजत दे दी। ये थे वो 7 एग्रीमेंट्स जिनकी बुनियाद पर कमर्शियल सरगर्मियां 1995 से 2020 तक 25 साला सब लीज के तहत जारी रहीं। होना तो ये चाहिए था कि केडीए, केएमसी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट हुक्काम, सियासी अमायदीन, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करके करार वाकई सजा दी जाती उन लोगों को जिन्होंने एमिनिस्ट्री प्लॉट पर कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत दी, न कि खून पसीना खर्च करके खरीद और तामीर करने वाले दुकानदारों को दर बदर कर दिया गया और कोई मुतबादिल भी फराहम नहीं किया गया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे जो हमें लीज करके गवर्नमेंट ने दिए, वो हमने अपने घर में नहीं बनाया है। अलादीन के दुकानदारों का दावा है कि उनके पास लीज के कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं जिनमें 1995 के एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीमुज़्ज़मा सिद्दीकी की मंजूरी मौजूद है। टीम गिरफ्त ने अलादीन फन सेंटर के मुतासिरीन दुकानदारों से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया। ऑर्डर तो हो जाता है कि ये गिरा दो, वो गिरा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन उसके बाद ये नहीं सोचते हैं कि इन लोग का घर की हालत क्या होगी, किस तरीके से चलेगा। यहाँ जो मतलब जिस तरीके से दुकानें गिराई गई हैं और जो तशद्दुद किया गया है, जो लाठी चार्ज किया गया है, वो पहले दिन मेरे ख्याल से तमाम मीडिया ने दिखाया था। दुकानदार यहाँ पे जितने भी थे 450 यहाँ पे शॉपें थी और वो 450 लीगल थी, उसमें कोई भी अनलीगल नहीं है। हमारा जो ये शॉपिंग सेंटर आता है ना, वो अलादीन फन सेंटर में आता है। ये फन सेंटर है, शॉपिंग सेंटर ये फन सेंटर है। और जो जस्टिस साहब का जो हुक्म आया है सफ़ा नंबर 20 और शिक नंबर 14, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप फन सेंटर को गिरा दो। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे जो हमें लीज करके गवर्नमेंट ने दिए, वो हमने अपने घर में नहीं बनाया है। अगर केएमसी कह रही कि पैसे कम दिए जाते थे तो इसके मतलब ये जगह केएमसी ने दी थी लीज करने के लिए, और अब अगर केएमसी नहीं लीज करने के लिए दी थी जगह तो फिर ये इलीगल कैसे हो गई। फिर गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर हम घर बनाते हैं, रेती गिरती है, फर्स्ट फ्लोर पे हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं अपने घर पे करूँ तो पुलिस
رینجرز, KDA, KMC, مطلب گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, مجھے خود بھی نہیں پتا, وہ ساری گاڑیاں آتی ہیں کہ آپ اوپر فرسٹ فلور پر بنا رہے ہیں. اور مین راشد مناس روڈ برابر میں کنٹونمنٹ کا سارا ہے, آرمی ہے, پیچھے نیوی کا علاقہ پڑتا ہے سارا, اور مین راشد مناس پہ اتنی بڑی پراپرٹی بن گئی اور مطلب کہ 25 سال سے کسی کو خبر ہی نہیں ہے. الادین کے ایڈمن آفیسر جبران کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس بھی تمام تر قانونی دستاویزات موجود ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح تجاوزات کی بنیاد پر تعمیرات منہدم کی گئی ہیں, آیا سپریم کورٹ کی جانب سے تجاوزات کی تعمیرات کروانے والی انتظامیہ کے خلاف بھی ایسے ہی کارروائی کی جائے گی یا نہیں؟ الادین کے سیکیورٹی آفیسر اقبال خٹک نے ٹیم گرفت کو بتایا کہ انتظامیہ کی جانب سے دکانداروں کو اتنی مہلت بھی نہیں دی گئی کہ وہ اپنا سامان محفوظ انداز سے منتقل کرتے. جبری بے دخلی میں دکانداروں کا بہت سا نقصان ہوا ہے. ڈائریکٹ 18 گھنٹے کے اندر ہم پہ اٹیک ہو گیا, دکانداروں کی روزیاں چلی گئی, ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے, 800 سے اوپر امپلائی بے روزگار ہو گئے. تو اس چیز کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر کتنے اہلکار تھے؟ کم سے کم 50 سے اوپر ہے ہمارے پاس. ہاں, تو یہ تمام لوگ بھی اب بے روزگار ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے؟ سر یہ بالکل تمام لوگ, تقریباً 800 سے اوپر کے امپلائی یہاں بے روزگار ہو گئے. اور صرف امپلائی نہیں ہوتے, امپلائی ہر امپلائی کے پیچھے 5-6 فیملی ممبر ہوتے. جیسے یہ تقریباً 489 شاپ ہے, تو 489 شاپ کے ساتھ 4-5 سیلمین ہے, اس کی فیملی, تو ہزاروں لوگ ان جگہ سے بے روزگار ہو گئے. ٹیم گرفت نے رخ کیا الادین پارک سے متصل پویلین اینڈ کلب کا, جو متوسط اور غریب طبقے کی پہنچ سے بہت دور تھا, اور اس کلب کا صرف اشرافیہ ہی رخ کر سکتے تھے. آئیے ناظرین, پہلے آپ کو پویلین اینڈ کلب کی اندرونی شاہانہ صورتحال دکھائیں. جب یہ شہر میں چینجنگ آئے گی تو یہی کراچی کے عوام اس چیف جسٹس صاحب کو یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے کہ کوئی ایسا آرڈر کر کے گیا کہ آئندہ کسی کے پارک پہ قبضہ نہیں ہوگا, آئندہ کسی نالوں پہ قبضہ نہیں ہوگا, آئندہ کسی FT پلاٹ پہ قبضہ نہیں ہوگا. ایڈمن آفیسر الادین پارک جبران نے پویلین اینڈ کلب کی تفصیلات بتاتے ہوئے قلعی کھول کر رکھ دی کہ انتظامیہ کے وہ افسران جو آج کلب کو مسمار کرنے میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر رہے ہیں, وہ خود اس کلب میں منعقدہ ہر ایونٹ میں موجود ہوا کرتے تھے. تو کیا اس وقت انہیں اس کلب کے تجاوزات میں شامل ہونے کا علم نہیں تھا, یا اس وقت خاموشی سادھنے کی کوئی اور وجہ تھی؟ پویلین کلب کے آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں, سارے KMC کے ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ممبرشپ لگی ہوئی ہے, KDA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ممبرشپ لگی ہوئی ہے. ان کے بچے یہاں سے آگے مستفید ہوتے رہے. یہاں پہ پہلے مارکی بنی تھی, انلیگل مارکی بنی تھی, میں مانتا ہوں ٹھیک ہے انلیگل بنی تھی مارکی, تو اس میں شادیاں کون کرتا تھا؟ آپ فیس بک پہ سرچ کر کے دیکھیں, سارے SP, IG, DIG, KDA کے, KMC کے, FBR کے, ان کے بندوں کی شادی ہوتی تھی. اگر بولیں گے میں سرچ کروں گا, نیٹ پہ سرچ کریں, سب کی آ رہی ہے پویلین میں کس کی شادی ہو رہی تھی. تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کی شادی ہو رہی ہے اور ان کو کوئی سزا نہیں ہے. اعلیٰ عدلیہ کا احترام اور حکم انہدام سر آنکھوں پر, لیکن کراچی کا ہر شہری ایک ہی سوال لیے پھرتا ہے کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی میں ہونے والے متاثرین کو کیا متبادل دیا جائے گا. اسی سوال کے جواب کے لیے ٹیم گرفت نے رخ کیا انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کا, تاکہ اس حوالے سے حکومتی موقف اور آئندہ کا لاہ عمل جانا جائے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کیے, شہر کراچی میں نالوں کے اوپر سے, گراؤنڈ پہ, پارکوں پہ سے اور ایمنٹی پلاٹ کے اوپر سے کسی قسم کی بھی کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. تو ظاہر بات ہے کہ ایک ایسا آرڈر تھا, خوبصورت آرڈر تھا, جو کہ اس کراچی شہر کے لیے تھا. اس آرڈر آنے کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے سب سے پہلے اپنی ہی دکانیں جو ہم نے رینٹ پہ دی ہوئی تھی, جو نالوں کے اوپر تھی, فٹ پاتھ پہ تھی, پارکوں پہ تھی, ہم نے اس کو مسمار کرنا شروع کیا, اور تقریباً 3000 شاپس جو ہے جو ہم نے رینٹ پہ دی ہوئی تھی ان کو مسمار کر دی. وہ سب پارکوں پہ تھی اور نالوں پہ تھی یا فٹ پاتھ پہ تھی, یا ایسی جگہوں پہ مارکیٹیں بنی ہوئی تھی. کون سی مارکیٹ ہماری اسٹے پر نہیں تھی؟
कौन सा नाले जो है वो स्टे पर नहीं थे, कौन से पार्क जो है वो स्टे पे नहीं थे, कौन से मुझे आप बता दें एमिनिटी प्लॉट जो है वो स्टे पे नहीं थे, स्टे पर सारे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर्स किए तो वो स्टे खत्म किए। जब भी हमारे अंदर वो ताकत आई, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ये एक बहुत खूबसूरत ऑर्डर है जिससे कब्जा माफिया की कमर पे छुरा घोंपा है चीफ जस्टिस साहब ने। इसको कराची को 50 साल से जो कब्जा ग्रुप में था वो इसकी जान छुड़ाई है चीफ जस्टिस साहब ने। इससे पहले मैं एक्शन नहीं ले सकता था, मुख्तलिफ किस्म के मुझ पर दबाव था, कभी किस किस्म का दबाव, कभी कोर्ट के स्टे, कभी क्या, लेकिन इस ऑर्डर आने के बाद मुझे मेरे हाथ खोले गए, मैं कार्रवाइयां कर रहा हूं इस कराची शहर को साफ करने के लिए, और मैं ये फख्र महसूस कर रहा हूं कि ये शहर जब साफ हो जाएगा, जब ये नाले साफ हो जाएंगे, इसमें से बरसाती नाला रहेगा, इसमें से सेवरेज सिस्टम निकाल रहे हैं, खूबसूरत इन्वायरमेंट हो जाएगी। 2018 से लेके 2021 की डेली की प्रोग्रेस है मेरे पास, जो कि हम सुप्रीम कोर्ट में अब हम जमा करानी शुरू कर दिए। यानी मंथली वाइज मेरी रिपोर्ट जमा होती है, जिसके अंदर मैं डेली अगर कोई रेडी भी उठाता हूं तो उसकी रिपोर्ट भी मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा करा रहा हूं। चीफ जस्टिस साहब का ये ऑर्डर फॉर एवर है। पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूं जब कराची शहर जो है आने वाले जो दिन होंगे, साल होंगे, उसमें जब ये शहर में चेंजिंग आएगी तो यही कराची के अवाम इस चीफ जस्टिस साहब को याद करेंगे और दुआएं देंगे कि कोई ऐसा ऑर्डर करके गया कि आइंदा किसी की पार्क पे कब्जा नहीं होगा, आइंदा किसी नालों पे कब्जा नहीं होगा, आइंदा किसी एफटी प्लॉट पे कब्जा नहीं होगा। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो पिछले हो चुका उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उनको अरेस्ट भी करना चाहिए और जो भी कानूनी कार्रवाई वो करनी चाहिए। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की तरफ से उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका था, लेकिन डीजी केडीए नासिर हुसैन सुमरो और डायरेक्टर लैंड कराची खालिद सुमरो से बार बार राब्ता करने के बावजूद उनका कोई मौक़िफ़ सामने न आया। एक तरफ शहर में चंद दिनों में अलादीन अम्यूजमेंट पार्क और पवेलियन एंड क्लब को मुनहदिम कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आला अदलिया के अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया जाता है। कराची जिला वस्ती में गुजर नाले के अतराफ में कायम तजावुजात पर ऑपरेशन साल से मुकम्मल नहीं हो सका। गुज़श्ता बरस टीम गिरफ्त ने गुजर नाले के तजावुजात की सूरत हाल को हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम नशर किया था, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल जारी है। मजीद तफसीलात जानने के लिए टीम गिरफ्त ने रुख किया गुजर नाले का। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर नाला पे और एक बहुत बड़ा एरिया है कराची में जो गुजर नाले के ऊपर तजावुजात का सिलसिला जारी था और पिछले कई सालों से जारी था। लोग यहाँ पे अपने मकानात लीज करा के भी और मौजूद थे। मुख्तलिफ एजेंसीज ने, मुख्तलिफ इदारे जो लीज प्रोवाइड करते हैं कराची के अंदर, उन्होंने इन लोगों को लीज प्रोवाइड किया और लीज प्रोवाइड करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन तमाम मकानात को जो कि नाले से बहुत करीब आ गए, इनको नाला चौड़ा करने के लिए मिसमार किया जा रहा है। कुछ लोग हम जो यहाँ पे देख रहे हैं मनाजिर ऐसे भी हैं कि कुछ लोग अपने खुद घर जहाँ पे निशानात लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, डेमोलिशन स्क्वाड्स की तरफ से और बल्दियाती इदारों की तरफ से, KMC की तरफ से, तो उसको खुद भी वॉलंटियरली गिरा रहे हैं और उसके अंदर थोड़ा सा ये ख्याल रखा जा रहा है कि घरों के अंदर जो सामान है उसको थोड़ा सा बचा लिया जाए, मुख्तलिफ और सरियाजात वगैरह जो निकलते हैं मलबे को वो बचा लिया जाए, तो नुकसान को किसी हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है। 90,000 का चेक दिया जा रहा है, 15,000 रुपये मन के हिसाब से, 6 मंथ के, 2 साल का रेंट देंगे 15,000 रुपये। ये मेरा, इसमें मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये मेरा मौक़िफ़ है 4,500 अफराद को हटा के 3.5 करोड़ की आबादी को अगर सेफ करना तो ये नुकसान का सौदा नहीं है। इनको मुआवजा तो देना चाहिए। मुआवजा तो मिल रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि 90,000 रुपये का मुआवजा काफ़ी रहेगा? नहीं दिया है अभी तक, जो है ना 2-4 बंदों को मिले और प्लाट मिलने चाहिए। चलो अगर 200 गज का है तो उसको 60 गज का दे दो, 80 गज का। अभी बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? ये तो जुल्म है। मेरी उम्र यहीं गुजर गई और यहीं तक आज बच्चे जवान हो। आप लोगों ने मकानात बनाए थे, उनकी लीज भी आपके पास हो? लीज है, बाकायदा अलॉटमेंट जगह बनाकर बैठे हुए हैं। कौन सी लीज थी, किस इदारे ने लीज दी थी? जो KMC जी, KMC का इदारा ही अब यहाँ पे डेमोलिशन का काम कर रहा है।
कोई बारिश नहीं बन रहा है हमारा, ज़्यादा हो गए हैं। अब हमारी 50 साल उम्र है ना, हमारे वालिद साहब, हमारे से पहले इनके वालिद साहब यहाँ थे। बताएं, आप लोग यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, बचपन आपका यहीं का है, ये नाला उस टाइम पे कितना चौड़ा होता था? देखें, उस टाइम भी यही नदी थी, ये 30-40 फुट थी, दुनिया आबादी जैसी बढ़ी तो बढ़ गया, बस कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये तकरीबन 10 फीट से ज़्यादा का नाला नहीं रह गया। अब आगे बेहतर करे, अभी भी ज़्यादा है, कुछ कह नहीं सकते अब क्या होगा। अभी तक लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है, और अभी तक लोग इस चीज़ के आसरे में हैं कि कहीं से इनको मुआवजा मिले। और दूसरा ये कि इनको अगर 200 गज का प्लाट था या 100 गज का प्लाट था तो 60-80 गज कोई ना कोई ऐसी जगह मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो ऐसी सूरत में जो हादसात और वाक़यात हो रहे हैं, लोग मायूसी की सूरत हाल के अंदर कोई भी इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि गैर मुस्लिमों के मुल्क में भी ऐसा नहीं होता जो इस मुल्क में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई इंसाफ नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ना इंसाफी है सरासर। 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ रह चुकी हैं, आज उनको आप दरबदर कर रहे हो सिर्फ चाइना कटिंग का नाम देके। इस वक्त की यहाँ की जो चौड़ाई देखें अगर नाले की, तो ये गुज्जर नाला है, और उस गुज्जर नाले की जो चौड़ाई है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट से ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है मुझे। और इस सूरत हाल में जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये तमाम चीज़ें ओवरफ्लो होती हैं, और ओवरफ्लो होने के नतीजे में शहर भर में तबाही होती है, नुकसानात होते हैं। दोनों घर थे, दोनों टूट चुके हैं, लीज घर थे। आप कहाँ पे गुजारा कहाँ पे कर रही हैं? ऐसी तरह वो देखे बच्चों को लेके बाहर बैठे हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास, क्या है कि हम जाके बच्चों को लेके बैठे, ना घर है, ना कोई ठिकाना है, ना सामान रहे, ना कुछ रहे, ऐसी कबाड़ियों को उठा के सामान दे रहे हैं। हम लोगों ने पैसा लगाया, हमें कुछ भी नहीं दिया। अब हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं? इस हुकूमत का काम है ना, हमें सर पे छत तो दें, कब तक अब बच्चों को लेके रास्ते पे बैठेंगे? नाज़रीन, एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे जो लीज प्रोवाइड करने वाले अफसरान थे, जो उस वक्त इन लोगों को बाकायदा से मुआवजा दे के और टैक्सेस की मद में इनसे पैसे लेते रहे हैं, और फिर उसके बाद इनके मकानात को लीज करके दिया है, उन अफसरान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है अदालतों की तरफ से या मुख्तलिफ महकमों की तरफ से? क्योंकि अगर आज कहा जाता है कि इनको लीज गलत दी गई, गैर कानूनी दी गई, तो गैर कानूनी काम करने वाले जो अफसरान थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, आगे चल के ये देखना है। और एक बड़ा सवाल ये निशान है मुख्तलिफ इदारों पे, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर, उनके डिप्टी डायरेक्टर्स के ऊपर, और अदालतों के ऊपर भी ये एक भारी जिम्मेदारी आती है कि इन लोगों को जो लीज फराहम करने वाले अफसरान थे वो कहाँ हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जो एक कच्ची आबादी लीज के नाम पे इन लोगों को एक तरीके से मैं कहूँगा कि लूटा गया है एक मरतबा फिर, और इनके मकानात को लीज करके और इनको जगहें फराहम की गई हैं। ये बताएं कि आपने ये कब लीज कराया था? ये इसको कम से कम 15 साल होने वाले हैं लीज करवाए को, 15 साल हो गए। 15 साल के बाद जितनी जमा पूंजी थी, शादी का जेवर था, सब बेच के इस घर पे लगाया है। अब मेरे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? वो किराया मिलता था, उससे मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। अब ना हमारे पास छत है, न बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा, ऐसे तो चोर डाकू ही हमारे बच्चे होंगे। कोई ऐसा इशू होता, मसला होता, तो ये तमाम इदारे उस वक्त कैसे इस बिल्डिंग की अप्रूवल देते? कराची की तजावुजात की तवील फहरिस्त में एक नाम कराची शाहराह फैसल पर कायम नस्ला टावर का है। बताया जाता है कि ये टावर एमनेस्टी प्लॉट पर बनाया गया था, जिसके खिलाफ हाल ही में आला अदलिया की जानिब से हुक्म इन्हिदाम जारी हो चुका है। नस्ला टावर के रिहायशी सरापा एहतजाज हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी इसी में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस वक्त कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, और यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं शाहराह फैसल पे नस्ला टावर के पास। यहाँ पे मुख्तलिफ अलॉटीज़ भी मौजूद हैं, उनसे भी चल के बात करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पे कोई भी परचेजिंग की या मामला किए तो वो किस बुनियाद पे किए थे? क्या उनको नहीं पता था कि ये तमाम ज़मीन या ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से ऑफिस के अंदर नहीं गए? 1953 में जो है इन्होंने वहाँ पे इसको मजीद, उसमें जब रोड अलाइनमेंट की गई शाहराह फैसल की, तो मजीद ज़मीन उसी ऑनर को जो है उन्होंने अलॉटमेंट की।
تو یہ اس لحاظ سے یہ آج کی کوئی الاٹمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ بلڈر میں اس کا کوئی انوالومنٹ ہے. یہ تو 1953 میں سوسائٹی اور اس وقت کے اونر کی بات ہے کہ جب انہوں نے اس کو الاٹمنٹ کرنے کے بعد جو بلڈر تو اس میں انوالو ہے 2005 میں آ کے، جب انہوں نے ایز اے بونافائڈ پرچیزر یہ لینڈ پرچیز کی، اور اس کے بعد تمام جو ادارے ہیں ان سے اس کی ویریفیکیشن لی، اس کے بعد پبلیکیشن کی گئی، اور ماسٹر پلان سے اور تمام ڈی سیز وغیرہ سے اس کے فائنل جو ہے فارورڈنگ اور اپروولز لینے کے بعد پھر اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول سے اپروول کا، جس میں تقریباً 16 سے 17 جو ہے این او سیز جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں. وہ تمام این او سیز بھی اس میں لی گئیں. این او سیز لینے کے بعد آج ایک آپ پروجیکٹ کو آپ لانچ کرتے ہیں پبلکلی جو سیلز کے لیے دیتے ہیں، تو یہ بلڈنگ بھی کوئی ایسا نہیں کہ ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں بن جاتی ہے. اس کو بنتے بنتے بھی تقریباً کم سے کم 3 سال میں یہ بلڈنگ مکمل کی گئی. اور اس کے بعد آج جو رہائشی یہاں پہ موجود ہے یہ پچھلے 5 سال سے رہائش پذیر ہے. تو کیا یہ اگر کوئی ایسا اس میں ایشو ہوتا، مسئلہ ہوتا، تو یہ تمام ادارے اس وقت کیسے اس بلڈنگ کی اپروول دیتے؟ آج جو یہاں پہ فیملیز جو رہ رہی ہیں، آج جس دن سے آرڈر آئے یا اس سے پہلے جب سے یہ کورٹ کے آج وہ خوف میں مبتلا ہیں، وہ اپنے گھر کو، فیملی کو، سارے یہاں پہ یہ پریشان حال بیٹھے ہیں. آج خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ کچھ ایسا جو ہے اقدام کر دیتے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس چیز کے لیے؟ یہ سوال زبان زد عام تھا کہ اگر نسلہ ٹاور ایمنسٹری پلاٹ پر ناجائز بنایا گیا ہے تو انتظامیہ کی جانب سے اسے تعمیر کرنے کی این او سی کیوں جاری کی گئی؟ این او سی جاری کرنے والوں کو گرفت میں کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور جس وقت یہ ٹاور تعمیر کیا گیا اور رہائشیوں سے مالکانہ حقوق کے لیے پیسہ لیا جا رہا تھا، اس وقت انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کہاں غائب تھے؟ مختلف اداروں کے اندر ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا ان کے خلاف بھی آپ کہتے ہیں کہ پھر کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ تو پھر سیدھا الاٹیز کا ہی نقصان ہے، بلڈر کا بھی اس کے اندر کوئی نقصان خاص نظر نہیں آ رہا. انہوں نے اپنے ماسٹر پلان میں اور اس کے علاوہ بورڈ آف ریویو نے اپنے لینڈ ریکارڈ میں دیکھنے کے بعد اس کی جو ہے اس کو انڈوز کیا ہے اور اس کو اپروو کیا ہے، فارورڈ کیا ہے بلڈنگ کنٹرول کو. اور جو بلڈنگ کنٹرول سے اپروول لی گئی ہے ایز پر رولز اینڈ بائی لاز تمام اپروولز لیے گئے ہیں جو یہاں کے قانون کے مطابق ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی KBTPR 2002 کے مطابق وہ اپروولز لینے کے بعد اس بلڈنگ کے جو ہے کنسٹرکشن کا آغاز کیا گیا. اگر کسی موقع پہ کہیں پہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ معاملات کچھ ایشوز ہیں یا اس میں کچھ غلطیاں ہیں، تو کیوں نہیں ان کو اسی وقت روک دیا گیا جب یہ بلڈنگ جو ہے اس کی تعمیرات کا آغاز کیا گیا؟ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہائش پذیر؟ 4 سال سے سر. 4 سال سے. اور جو بلڈنگ خریدتے وقت، کوئی پراپرٹی خریدتے وقت جو تمام چیزیں ہوتی ہیں این او سیز وغیرہ، وہ آپ نے چیک کی تھیں؟ اس کے اندر کوئی آپ کو خرابی، کوئی کمی نظر آئی تھی اس وقت؟ اس وقت کوئی بھی خرابی نہیں تھی، نہ ہی ابھی ہے. ہم نے ہر ایک چیز چیک کروائی، اس کے بعد ہی ہم نے ہمارا پیسہ لگایا. اور یہ ہم نے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے نہیں لیا ہے، ہم خود اس بلڈنگ میں رہتے ہیں اور ہمارا جینا مرنا اس بلڈنگ کے ساتھ ہی ہے. ایک عجیب بات سامنے آئی کہ جس وقت اعلیٰ عدلیہ کے حکم انہدام پر تجاوزات قائم کرانے والی انتظامیہ توڑ پھوڑ میں مصروف ہے، تو دوسری جانب قبضہ مافیا بھی آزادانہ ناجائز پورشنز کی تعمیر و فروخت میں متحرک ہے اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مقصد رہائشی تعمیرات کو سرکاری ضابطوں اور منصوبہ بندی کے مطابق رکھنا ہے. کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ اور سینٹرل میں انتظامیہ کی ناک کے نیچے بڑے پیمانے پر پورشنز کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے. ناظرین، گرفت اسپائی ٹیم کے ایک نمائندے نے بڑی مشقت سے انتظامیہ کی ایک کالی بھیڑ کی خفیہ ریکارڈنگ بنانے میں اس وقت کامیابی حاصل کی جب وہ جعل سازی میں مصروف تھا. جی فرسٹ فلور کا آ گیا جی، اور سیکنڈ کا ابھی سیکنڈ تو بنایا ہے، گراؤنڈ پلس 1 ہے تھا پہلے. جو بنایا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، بنے ہوئے کی نہیں کہنا. کسی بات آپ سے بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم نے جمع کروایا، ہمارے پاس ٹوکن وغیرہ ہے. کسی ٹھیکیدار کے ریفرنس سے کیا تھا کام، وہ ہوا نہیں ہے ان کا پورا کام. پہلے والا جو بنایا وہ تو ہے، آپ کو یہ لیٹر بھی دکھایا. تو سر یہ جو پروسیس آپ بتا رہے ہیں اس میں کتنا خرچہ آ گیا ٹوٹل؟ پہلے تو ان سے پوچھے گے 25 ڈیز سے بات کر رہے ہیں کروانا پڑے گی، اس میں جو بھی چالان کرنے کا وہ گورنمنٹ کی ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ فلور کے اپروول ہوئی ہے، چالان ہوگا. اس کے بعد جو ہم نے پہلے بنا دیا ہے بیڈ روڈ کا، اس کا چالان بنے گا. بھائی بندی والی بات کر لیں، ٹوٹل کمپلیشن ہو جائے گا 18 لاکھ 15 کی تو کنسٹرکشن نہیں ہوئی اوپر. کو مالک کو بتانا، آپ کو بتانا ان کی کارڈ چیک کرنا. آپ کو NGOs والے ہی ہوں گے، اخبار والے، لیکن جس کی 5000 کی وقت ہوگی نا، وہ بولے گا کہ میں بلڈنگ کنٹرول کا انسپیکٹر ہوں، AC ہوں، اور میں وہ گاڑی میں ہی آئیں گے نا، بڑے برم سے گاڑی میں آئیں گے، کام بند کرو، یہ کرو.
डील करके चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुताद्दिद गैर कानूनी पोर्शंस ज़ेर तामीर हैं और इस काली भेड़ जैसे करप्ट अफसरान रिश्वत का खिराज लेकर गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। वक्त गुजरने के बाद कोई हुक्म इन्हिदाम आएगा और सादा लोग रिहायशी बेदखल कर दिए जाएंगे। बिलाशुबा तजावुजात की मौजूदगी इंतजामिया की कारकर्दगी पर कलंक का टीका है। यकीनन तजावुजात माफिया इंतजामिया की काली भेड़ों के बगैर सरकारी अराजी पर काबिज होने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत तजावुजात के खात्मे के साथ इंतजामिया की काली भेड़ों को गिरफ्त में क्यों नहीं लेती, जो इन तजावुजात को कायम करने के असल जिम्मेदार हैं। यकीनन अगर तजावुजात के खात्मे के साथ इन जिम्मेदारान को भी गिरफ्त में लिया जाए तो कब्जा माफिया की भी हौसला शिकनी होगी। तजावुजात के वक्त इंतजामिया बज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन हुक्म इन्हिदाम के बाद हरकत में आ जाती है। थोड़ा बहुत अक्ल रखने वाला जहन इस सारे खेल को बाआसानी समझ सकता है। रिहाइश और कारोबार अवाम का आईनी हक है और इस हक की फराहमी अरबाब सियासत का फरीजा है, लेकिन सियासी ऐवान न तो अपने फर्ज से आगाह है और न बेघर अवाम के कर्ब से। अदलिया के अहकामात की बजाआवरी में मुतहर्रिक होने वालों से गरीब अवाम का सवाल है कि आईन रियासत जिन अवामी हुकूक की फराहमी का हुक्म सादिर करता है, उनकी फराहमी में तहर्रुक क्यों देखने में नहीं आता? आईन पाकिस्तान के मुकर्रर करदा अवामी हुकूक की फराहमी अरबाब सियासत और इंतजामिया का अव्वलीन फरीजा क्यों नहीं? जब तक अवामी हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम के हुकूक की आवाज बुलंद करती रहेगी।